نہیں کہے. تو اب یہ امانت اعلیٰ حضرت کی ایک نشانی ہے. میں اب چاہتا ہوں کہ چند منٹ یہ آپ کے روبرو ہو جائیں. خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا رضا رسول صاحب مائک پر تشریف لائیں. آئیے ان کی آمد پر ایک زوردار نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی فضاؤں کو بلند کر دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان رمضان، فیضان امانت اعلیٰ حضرت حضرت علامہ رضا رسول صاحب قبلہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات کچھ عرض و معروف سے قبل آقا رحمت شفیع امت امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت للعالمین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں جھوم جھوم کر نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین محترم، آپ بارہا مجھ سے کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک مرتبہ پھر ختم قرآن پاک کی اس محفل میں مجھ کو بولنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، رمضان مبارک کا پیارا پیارا نورانی نورانی مہینہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ زمین و آسمان جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے اللہ نے 12 مہینوں کو پیدا فرمایا. لیکن حاضرین محترم، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جنوری سے دسمبر تک کے مہینے تو ہمیں یاد ہیں. بچوں سے سن لیں، ماؤں سے سن لیں، اپنی بیویوں سے سن لیں، اپنے باپ داداؤں سے سن لیں، جنوری سے دسمبر تک وہ انگلیوں پر گنا دیں گے. لیکن محرم سے ذی الحج تک ان کو مہینوں کے نام یاد آتے ہوئے نظر نہیں آتے. میں اگر ابھی کہوں اور نشاندہی کر دوں، حالانکہ اس کا حق مجھے نہیں، لیکن افسوس، سب افسوس کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اسلامی مہینوں کو اور ان کے ناموں کو اور ان کے انٹروڈکشن کو، ان کے تعارف کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے اور جانتے نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے. حاضرین محترم، یاد رکھیں کہ اللہ نے 12 مہینے ہم کو عطا فرمائے. کسی کا نام محرم رکھا، کسی کا صفر المظفر رکھا، کسی کا ذو الحجۃ الحرام رکھا. لیکن عوام الناس اب اس بہانے پہ کھڑی ہے کہ ہمیں مہینوں کے نام تو دور کی بات ہے، ہم نے جو مہینے یاد کیے وہ کس طرح یاد کیے. مسلمانوں سے پوچھیں تو کہیں گے ایک 11ویں کا مہینہ آتا ہے، ایک 12ویں کا مہینہ آتا ہے، اور وہ امام حسین کا مہینہ آتا ہے، ایک مدار کا چاند ہوتا ہے، ایک فلاں ہوتا ہے، ایک فلاں، ایک حلوے والا مہینہ آتا ہے، وہ شب برات جس کو بولتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے لیے افسوس والی بات ہے. لیکن اب اس مسجد کے اندر جو حاضر ہیں، میں چاہوں گا کہ سب نیت کریں کہ کل انشاءاللہ العزیز، کل ہی سے بلکہ ابھی سے، جن کو تمام مہینے یاد نہیں ہے وہ ایک ایک کر کے مہینوں کو یاد کرنا شروع کر دیں. کریں گے نا ایسا؟
इंशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ने मुहर्रमुल हराम हमको अता फरमाया, ज़ुल्हिज्जतुल हराम हमको अता फरमाया। यकीनन बेशुमार महीने और बेशुमार बरकतों वाले महीने हमको अता फरमाए और उसमें करोड़ों रहमतें अल्लाह पाक नाज़िल फरमाता है। लेकिन याद रखें, किसी महीने को ये शर्फ हासिल नहीं है कि जिसका नाम कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ मौजूद हो। मुहर्रम का नाम कुरान मुक़द्दस में नहीं मिलेगा सराहत के साथ, सफर का नाम कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ नहीं मिलेगा, शाबान का नाम कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ नहीं मिलेगा, रजबुल मुरज्जब का नाम कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस अज़मत वाले महीने को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी ये शान है कि अल्लाह सुब्हान ने सराहत के साथ उसका नाम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है और फरमाना है, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। वो महीना, वो अज़मत और रिफ़त वाला महीना कि जिसमें रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब को नाज़िल फरमाया। सिर्फ जरा सोचें, तख़य्युलात की बातियों में धोखा लगाएं और ये सोचें, यहाँ भी सोचें वहाँ भी सोचें कि इतना अज़मत वाला महीना का फरमाया कि जिस अज़मत वाले महीने में अल्लाह ने सबसे अज़मत वाली किताब को उतारना सिलेक्ट फरमाया। बताएं, कुरान मुक़द्दस से बढ़कर कोई अजीम किताब है? लेकिन उस मुक़द्दस किताब को भी अगर नाज़िल करने के लिए अल्लाह ने इरादा फरमाया तो माह रमज़ान मुबारक को सिलेक्ट फरमाया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं रमज़ानुल मुबारक की सही तौर पर तारीफ पेश कर दूं तो तुम लोग कभी ना चाहोगे कि रमज़ान हमसे जुदा हो जाए। यह है रमज़ान की अज़मत। और एक बात मैं बताऊं, 10 मिनट के अंदर रुख़्सत हो रहा हूं, इसको नक्श करें अपने दिल में। हाफिज अकील साहिब और हाफिज मेराज साहिब और दीगर मुफ़ाद किराम बाहर तशरीफ फरमाए, बराए करम अंदर तशरीफ ले और बगैर कहे आया करें, आपकी जो जगह है वहीं पर आपको बैठना शोभा देता है। वो बात अलग है कि हमारी कौम को हुफ़्फ़ाज़ की कद्र नहीं रही, उलमा की कद्र नहीं रही, आलिमों की कद्र नहीं रही, ज़िम्मेदार लोगों की कद्र नहीं रही। एक तारीखी जुमला दे रहा हूं, उसको देखें, दिल की तख्ती पर लिखें कि 2 चीजें इंसान को जिंदगी में कभी मैसर नहीं हो सकती। यहाँ पे सर, एक कद्र और एक कब्र। जीते जी इंसान को कभी नसीब नहीं हो सकती। मौत मरने के बाद कब्र नसीब होगी और जब इंसान मर जाता है तभी हमको उसकी कब्र नसीब होती है। जब तक वो जिंदा रहता है ना, उसकी कब्र नहीं करते, और जब तक जिंदा रहते हैं हमको कब्र भी नहीं मिलती। और कब्र से डरना नहीं चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर नफ्स अपना दान हो ही जाएगा। क्यों? कब्र में लहराएंगे ताहजुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। तो हमको जान देने से नहीं डरना चाहिए, हम तो मरेंगे और इधर वादे दीदार है, मुस्तफा के जलवों से आशना हो जाए। रमज़ान मिला, रमज़ान में कुरान मिला, और इस अज़मत वाले महीने में 1000 महीनों से अक्सर एक रात जिसको शब-ए क़द्र कहते हैं वो रात हुई है। तो ये तमाम चीजें हमको जो मिली है ना, ये ताजदार कायनात की नालैन का सदका है। रमज़ान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार मिलेगा उनके सदक़े। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ मैं क्या पेश कर सकूं? एक वो तबका है जो ये कहता है, कौन आका? चांद को 2 टुकड़े करने वाले आका। कैसे? सुभान अल्लाह। सूरज को इशारे में पलटा देने वाले आका। दरख्तों को इशारा कर दे तो दरख्त हाज़िर बारगाह रिसालत होकर सजदा करता हुआ नजर आए। कौन आका? अबू जहल लबीब अगर मुट्ठी में कंकर को ले आए तो उन बेजुबान कंकरों को भी ज़ुबान अता हो जाए और वो कलमे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक तबका हो, एक तबका सरकार ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, समझ में नहीं आया। हुजूर ने कंकरों को कलमा पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया। हुजूर ने सूरज को वापस बुला लिया, समझ में नहीं आया। चिड़ियों से
परिंद से, नबातात, हज़ारात से अपना कलमा बढ़वा दिया। ये समझ में नहीं आता। हाज़िर मोहतरम, 40 साल के अंदर इंसान की उम्र कंप्लीट होती, सॉरी इंसान की अक्ल कंप्लीट। उक़ला का फरमान है कि 40 साल का जब बंदा होता है तो उसकी अक्ल कामिल होती है, ऐसा ही है। और 62 या 60 साल की उम्र में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, ये भी हम जानते हैं। तो पता चला कि उम्र उसको नसीब हुई 20-22 साल की। अब इस 20-22 साल, तवज्जो रखिएगा, इस 20-22 साल की उम्र के अंदर बीवी के इखराजात की भी टेंशन, कारोबार की भी टेंशन, बच्चों की तालीम की भी टेंशन, दुकान और मकान को अच्छा बेहतर बनाने की भी टेंशन, औलाद के नाफरमान होने की भी टेंशन, बच्चे और बच्चियों की शादी न होने की भी टेंशन, अइज़्ज़ा और अक़रबा के न होने की भी टेंशन। हाज़िरीन मोहतरम, हजारों उलझने हैं, जुमला बस कर रहा हूं, इस्तेमाल करिएगा, हजारों उलझने हैं और दिमाग भेजे के अंदर जरा सा दिमाग है तो समझ जाएगा मुस्तफा को। ये समझ में नहीं आता, जरा सा दिमाग लगकर, हजारों टेंशन लगकर कहता है मैं नहीं समझ पाऊंगा, तू कैसे समझ जाएगा मुस्तफा को? उनको समझना है तो आओ उससे समझते हैं जिससे गुनाहों का भी सुदूर नहीं हो सकता, जिसकी उम्र सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, जो मुकल्लफ नहीं बल्कि गैर मुकल्लफ है। आओ मुस्तफा को उससे समझे कि जो मासूम है, जो फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। आओ उससे पूछते हैं मुस्तफा की शान, उससे पूछते हैं। और हम क्या पूछेंगे? ताजदार कायनात ने पूछ कर दुनिया को बता दिया। जिब्रील अमीन हाजिर है, ताजदार कायनात फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुमने जनाब आदम को भी देखा, जनाब नूह को भी देखा, जनाब लूत को भी देखा, जनाब शीश को भी देखा, जनाब यूनुस को भी देखा, जनाब यूसुफ को भी देखा, जनाब लूत को भी देखा, जनाब यूशा बिन नून को भी देखा, जनाब ज़करिया को भी देखा, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी देखा, जनाब इस्माईल ज़बीहुल्लाह को भी देखा, जनाब मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा और जनाब ईसा रूहुल्लाह को भी देखा। ऐ जिब्रील जरा ये बताओ, क्या मुझ मोहम्मद से अफजल किसी को देखा? मैं अभी बताऊंगा कौन जिब्रील अमीन, लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आका से अफजल कोई होता, अगर होता तो वो अंबिया की जमात में कोई ना कोई ऐसा होता तो मुस्तफा जान रहमत से अफजल होता। भाई नबी से अफजल तो नबी हो सकता है ना। और अगर कायनात में कोई नबी, कोई रसूल सरवरे कायनात से अफजल नहीं, तो क़यामत तक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल हो ही नहीं सकता। हाज़िरीन मोहतरम, अब सरकार जिब्रील अमीन से पूछ रहे हैं, ऐ जिब्रील तुम बताओ। और ये जिब्रील को जानते हैं कौन है? ये जिब्रील, इन्होंने तमाम अंबिया की बारगाहों में आना इनको नसीब हुआ है, सबकी दरगाहों पर दस्तक देना नसीब हुआ है, सबकी जियारतों से मुशर्रफ हुए हैं, सबों की बारगाहों का फैज़ लिया है। हाज़िरीन मोहतरम, आसमानों के नीचे का भी जानते हैं, आसमानों के ऊपर का भी जानते हैं, जमीन पर क्या है ये भी जानते हैं और जमीन में क्या है ये भी जानते हैं। हाज़िरीन मोहतरम, और मालूम है ये तमाम अंबिया की बारगाहों में आए, कैसे आए और कितनी दफा आए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 12 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में 50 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में 42 टाइम्स यानी 42 मरतबा तशरीफ लाए, और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में फकत 4 मरतबा तशरीफ लाए, और हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में 400 मरतबा तशरीफ लाए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिर्फ 10 मरतबा तशरीफ लाए। ये जिब्रील अमीन, और बहुत लंबी तफसीर है, इमाम अस्कलानी ने मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में बेहतरीन अंदाज से शान मुस्तफा तहरीर फरमाई है। कितनी मरतबा? जनाब इदरीस की बारगाह में 4 मरतबा, जनाब मूसा की बारगाह में 400 मरतबा। गिरोहे अंबिया में सबसे ज्यादा अगर जिब्रील अमीन की आमद हुई तो वो जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है, लेकिन कुर्बान जाए आमिना के लाल पर।
दिख रहा है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। अल्लामा हसन फरमाते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। हाज़रीन मोहतरम, अब एक क्वेश्चन आपसे, जिसने सरवरे कायनात को 24,000 मरतबा देखा हो, कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा देखा हो, वो मुस्तफा को ज्यादा पहचानेगा या जो 1400 साल के बाद आया हो वो मुस्तफा को ज्यादा पहचानेगा? कौन ज्यादा पहचानेगा? वो ज्यादा पहचानेगा जो 24,000 मरतबा आया, जो मासूम अली खुदा है, जिससे गुनाह का इनकार भी नहीं किया जा सकता, जिसको अल्लाह ने मासूम बनाकर, मासूम फरिश्तों का, नूर मखलूक का सरदार बनाकर पैदा करा। हाज़रीन मोहतरम, वो जिब्रील अमीन आए। सरकार ने तो बताओ जिब्रील, किसी को देखा नहीं तरह, जनाब आदम को देखा नहीं तरह, जनाब नूह ने नहीं तरह, जनाब इब्राहिम ने नहीं तरह, छोड़ दो अंबिया को, पूरी कायनात में घूमे हुए हो, बताओ कि पूरी कायनात में मुझ जैसा मिला? आप जानते हैं जिब्रील अमीन का आलम क्या है? उनका जो जसामत है वो कितनी बड़ी है? फरमाया कि अगर वो अपने दोनों परों को खोल दें, दोनों परों को खोल दें तो एक पर मशरिक से टकरा जाए और दूसरा पर मगरिब से टकरा जाए। ये जसामत का आलम है जनाब सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन की। हाज़रीन मोहतरम, अब जिब्रील अमीन जवाब दे रहे हैं, सुना दो जवाब बता दो भाई। ये खिड़कियां खोल दे, आगे तशरीफ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। उससे पहले एक मर्तबा इधर देखें, जिसको कहते हैं ना, एक होता है जवाब देना और एक होता है मुंह भर के जवाब देना। एक मुंह भर के जवाब होता है और एक वक्त जवाब होता है। तो जिब्रील अमीन मुंह भर के जवाब होता फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाह उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह यहां पर राइतु नहीं फरमाया। राइतु अरबी ग्रामर में राइतु का भी माना है मैंने देखा, राइतु इलल मदरसा मैंने मदरसे की तरफ देखा, और नज़रतु का भी माना यही है जो राइतु का माना। राइतु इलल मस्जिद व नज़रतु इलल मदरसा, मैंने मदरसा और मस्जिद की तरफ देखा। तो देखने के माना राइतु से भी है और नज़रतु से भी है, अहले इल्म की तरफ चाहूंगा। लेकिन जिब्रील अमीन ने यहां पर राइतु का इस्तेमाल नहीं फरमाया, यहां पर नज़रतु का इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अल्लब्तु। ये अल्लब्तु का माना है उलट पलट करके देखना। या रसूल अल्लाह, अल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अजिद अक़बल मिन मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्रील ने जमीन के खित्ते खित्ते को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा, जमीन की तमाम रानाइयों को देखा, आसमान के ऊपरी मंजर को देखा, जमीन के निचले हिस्से तक देखा, तमाम अंबिया को देखा, तमाम मुरसलीन को देखा, तमाम उलुल अज़्म पैगंबरों को देखा, तमाम औलियाए कामिलीन को देखा। मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने दोज़ख को भी देखा, मैंने नौ कलम कुर्सी को भी देखा, मैंने खुदा का अर्श भी देखा। फलम अजिद अक़बल मिन मुहम्मद, आका आपके जैसा मैंने दुनिया के अंदर किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। ये कौन कह रहा? ये बरेली शरीफ की बातें नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये बरेली वाले कुछ भी करते हैं, ये बरेली शरीफ वाले तो जो चाहे कहते हैं, आका की शान जितनी चाहे बयान कर देता है, तो काम ही यही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही काम है। लेकिन आओ बरेली शरीफ की मत मानो, आ जाओ जिब्रील अमीन की मान जाओ। आओ जिब्रील अमीन जो कह रहे हैं ना उनकी मान जाओ। अब आला हज़रत बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे आला हज़रत, क्यों? आला
بھی ملت کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں یہی یہ نہیں کیا، یہ بھی بول سکتے تھے نا، یہ نا، یہی بولے، یہ نہیں بولے، یہی بولے۔ کون؟ سدرا والے، سبحان اللہ، یہی بولے سدرا والے۔ کیا بولے؟ چمنے جہاں کے تھالے، ہمارے گھر پر بھی تھالے ہوتی ہیں، کوئی کھانے کی تھال، کوئی پان کی تھال، کوئی تمباکو کی تھال، کسی طرح کی تھالیں ہوا کرتی، لیکن یہاں پر ہمارے اور آپ کے گھر کی تھالوں کی بات نہیں، بلکہ چمنے جہاں کے تھالے، تمام تھالوں کو اٹھا لیا تو یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے۔ یا رسول اللہ، سبھی میں نے چھانٹ ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یک اللہ عز و جل، اس نے یک بنایا۔ حاضرین محترم، کون خالق دو عالم جس کی ستاریت کا کوئی جواب نہیں، جس کی خالقیت کا کوئی جواب نہیں، جس کے پیدا کرنے کا کوئی جواب نہیں، جس کے جمال کا کوئی جواب نہیں، جس کے جلال کا کوئی جواب نہیں، جس کے قہر کا کوئی جواب نہیں، جس کے رحمت کا کوئی جواب نہیں، جس کی صفت کریمی کا کوئی جواب نہیں، جس کے صفت رحیمی کا کوئی جواب نہیں، جس کے جمال و جلال کا کوئی جواب نہیں۔ حاضرین محترم، جس کی صفت میں کوئی شریک نہیں، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جس کا ثانی نہ یہاں نہ وہاں، جس کا ثانی ہونے میں کسی کا کوئی جواب نہیں۔ حاضرین محترم، تو پتا چلا اللہ کا کسی اعتبار سے کوئی جواب نہیں، تو مخلوق میں بھی کوئی ایسا ہوگا جس کا مخلوق میں بھی کوئی جواب نہ ہو۔ تو پتا چلا کوئی ایسا ہے کہ جس کا مخلوق میں رحمت کا مخلوق کے اندر جواب نہیں، جس کے کرم کا مخلوق کے اندر کوئی جواب نہیں، جس کے فضل کا مخلوق کے اندر کوئی جواب نہیں، جس کی عزت و عظمت کا مخلوق کے اندر کوئی جواب نہیں، جس کی ابرو کا لاجواب، جس کی ابرو لاجواب ہے، جس کے ہاتھ لاجواب ہے، جس کی پیشانی لاجواب ہے، جس کی زلف معمری لاجواب ہے، جس کے سرخ سرخ گال لاجواب ہے، جس کی کالی کالی زلفیں لاجواب ہے، جس کے پاؤں مبارک لاجواب ہے، جس کی ناک مبارک لاجواب ہے، جس کے لعاب دہن کا کوئی جواب نہیں، جس کے کان مبارک کا کوئی جواب نہیں، جس کی جسامت کا کوئی جواب نہیں۔ ان تمام کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے تو اللہ نے اپنا محبوب آدم مبعوث فرما کر دنیا کو مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اس جملے پر تقریر ختم، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ پچھلی مرتبہ والد گرامی امانت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا 28 رمضان المبارک، شب قدر 29 رمضان المبارک۔ حاضرین محترم، انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ کیونکہ والد گرامی کا عرس 28 اکتوبر میں سالانہ ہوا کرے گا، اور میں سب کو بتا رہا ہوں یہ بات، تو میں آپ کو کیوں آپ سے کیوں چھپاؤں، آپ کو گھر کے ہیں، آپ کا حق پہلے ہے۔ ایک مرتبہ ایسی بات چل رہی تھی اور تھوڑا سا ہنسی خوشی کا ماحول تھا، تو حضرت سے ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ کا عرس کس انداز سے کیا جائے؟ حالانکہ ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن باتیں کچھ اس طرح سے چل رہی تھی، قاضی اشرف صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا عرس کس اعتبار سے کیا جائے؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پہلے مسکرایا بعد میں جلال فرمایا، پہلے مسکرایا اور کہا کہ میرا عرس اسی وقت کیا جائے جس وقت میں میرے پیر کا عرس ہوتا ہے، کیونکہ وہ فناف الشیخ تھے، فناف المرشد تھے، فناف المفتی اعظم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو مفتی اعظم کا عرس ہوتا ہے بس اسی میں
عرض کیا جائے. ہم نے کہا حضرت اگر اس میں وصال ہو گیا تب تو الگ بات ہے, لیکن وصال دوسری تاریخوں میں ہوگا تو جلال فرمایا بولے میں کہہ رہا ہوں جب بھی وصال ہو عرس میرا اسی موقع پہ کیا تھا. میں نے کہا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ آپ اگر میرے فاتحہ کے لیے الگ سے اہتمام کرو گے تو وہ اس کے اخراجات الگ ہوں گے. مریدوں کا جو ایک بہت بڑا حلقہ ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہی 28 میں, پھر وہ دوبارہ میرے عرس کے موقع پر بھی آئے گا. تو کسی کی جان جوکھم میں نہ ڈالو اور پیسوں کو خرچ اتنے نہ کرو, بلکہ وہ جو رقم میرے عرس میں خرچ کی جائے اس رقم کو مدرسے اور مسجد میں لگا دینا, اور 28 اکتوبر کو میرے پیر میرے شیخ کا عرس ہوتا ہے اسی میرے عرس کی بھی فاتحہ دینا. بزرگوں کی بڑی سوچ بڑی فکر, تو انشاءاللہ العزیز لیکن وہ ان کا فرمانا تھا اور یہ جو ہمارا حق بنتا ہے, کیونکہ جو کچھ ہے وہ سب انہی کے قدموں کی برکتیں ہیں. آج ہم اس لائق ہوئے, اس مسجد میں بیٹھنے کا موقع ملا, اس مدرسے میں آنے کا پڑھنے کا پڑھانے کا موقع ملا, یہ حضرت کے خون پسینوں کے جلوے ہیں اور قیامت تک اس کا ثواب حضرت کی توبہ اقدس پر برستا رہے گا. اب بڑے دل اور گردے کی بات ہوتی ہے کہ کروڑوں کی سمپتی اللہ رسول کے نام پر وقف کر دی جائے. بہت کم لوگ ایسے ملے لیکن ان میں نمایاں نام پیلی بھیت کی سرزمین پر میرے والد گرامی امانت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاہتے تو کروڑوں کا بزنس کرتے, ایک کروڑ پتی اور اربپتی بن کر دنیا کے پردے پر چمکتے, لیکن الحمدللہ انہیں دین کا درد تھا, آخرت کی فکر تھی. انہوں نے ایک ہم کو بہترین مسجد عطا فرمائی اور بہترین مدرسہ عطا فرمایا جس کی برکتیں صبح قیامت تک ان کو ملتی رہیں گی, جس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو انشاءاللہ العزیز 28 رمضان مبارک کو حضرت کا سالانہ عرس مبارک, سالانہ فاتحہ مدینۃ الاسلام مسجد حاجی ہدایت رسول میں اختصار کے ساتھ کیا جائے گا, کیونکہ حضرت کا فرمان سراخوں پر بہت ہی مختصر عصر کی نماز کے بعد کل شریف کی محفل شروع ہوگی اور مغرب کی نماز تک فاتحہ اصحاب صفا وغیرہ سے ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے. اور آپ تمام احباب اہل سنت کی میں دعوت کرتا ہوں کہ اس دن 28 رمضان مبارک کو تشریف لائیں اور افطار رمضان مبارک یہیں پر فرمائیں.